गप शुणा और कहवा समस्त गप शुण आउ कह बुझल कि नहीं कौन गप शुणा समस्त गप शुण ताले ठीक अच्छे पिले माने आज मु तुम मानक गोटे भल गप कह समस्ते मन देकी शुण तार मुझे किसी प्रश्न पचारि से प्रश्नर उत्तर तुमने दब है गोटे जंगल थिला बड़ जंगल से जंगल रे गोटे सापटे कौन होइछि माने गोटे गोटे गछ थिला से साप ऊपर पड़ जाय सापटी कष्ट पाउथिला माने आ से गछरु से कौन बाहरी परु गछर डालटे पड़ जाइछि किबा गछटे पड़ी से तो चापी जाइछि चापी गला फल सी आठू बाहरी परु बहुत माने साहाय्य खोजुछि किए ताको साहाय्य करिवो समस्त के देखुछि किए चाहता साहाय्य करिया से समय कौन है जड़े बाटोई से पटे जाऊे सी पूजारी जन से गाँ गाँ बुली कौन पूजा कर पूजा करी सब कौन है पूजा सारिकी सन्ध्या घर को जाऊँ बाटे पड़ी जंगल जो बाटे जंगल पड़ी से साप भारी चित्कार कर डाकी बाटोई मत बचाओ बाटोई मत बचाओ तापर जिते से माने साप को देखला मन दया आसी कह बाटोई से कौन करछंती ताकू हे डालटा ता ऊपर काट देछंती गछ की डाल जा पड़िथिला ता ऊपर काट देछंती जा पर से बची साइला परे से कहूँ जे मु तुम खाइ मु बहुत दिन है साप कहूँ मु बहुत दिन है किसी खाइनी मत भोक बर्तमान मु तुमको ही खाइ बाटोई कहला एक अन्याय मु तुम्हें कष्ट पाउल मृत्यु मुखर पड़े मु तुमको सेव करी बचाइली तमें मत खाइब यहाँ कि निला ना मु जानी मु मत मत भोक हो तुमको खाइबी तापर से बाटोई टे रुह ये न्यायटा आम करवा समस्त पचार न्यायटा प्रकृत कौन आम तो मुझे तुम बचाइली उपकार करी तुम मत खाइब यहाँ कौन तार न्याय कि ना चल क्या पचार आम आम हूँ हिंस्र किए साप बोले आम हूँ हिंस्र प्राणी तेना आम खाइबू आम प्रति दया माया कि ना साहाଯ୍य कर कि जहाँ कर आम हेल्ले जानी सी कह चल तेणु गले पचार मु क्वेश्चन करी मझे समस्त शुणी समस्त शुणुच मझे क्वेश्चन कर गले पचार गोटे गाई गाई चलुला से जंगल में पूरा बुढ़ी जाता माने देह हाड़ पाई खंड थी से चलुला जंगल पूरा वयस्क गाई बुढ़ी जाइए पचारे कहले गोमाता नमस्कार किए कहला बाटो कहला गोमाता नमस्कार आप साप भी सागे आसला आप देखु ये बहुत विपद पड़ते साप सर्प मुझे बचेबी मत से कहते खाइबे गोमाता पचराला जो गोमाता को पचरा से गोमाता कहते जे जो शुण मो दुख कहानी शुण तापर मो प्रति के अन्याय मो मालिक मुझे माने युवती अवस्था थी मो मालिक मत रखिला मोर क्षीर नेला बिकिला बजार में मुझे परिवार भरण पोषण कर सब कली जिते मु बुढ़ी गली सी नहीं गोटे कंसई पाखे मत बिकापी योजना करता आउ मत खाया देलानी मो देह मुंड पूरा बुढ़ी गला क्षीर दे पारे ना से कौन कला गोटे कंसई पाखे मत बिक्री करने चेष्टा कला मुझे शुणी पारि कंसई पाखे नेला मुझे मरबी निश्चित तेणु मुझे जाणी से घर पलि बर्तमान जंगल में बस घास खाऊँ माने मु आउ जंगल चली मो पेट जहाँ घास टे खाई पेट पोषी बची क्या मुझे जानी कंसई पाखे देली तो गोटे कंसई हाणीदेव नहीं कि से लुचिकी घर पलि आसी 15 दिन तो ये बुलूची जो बाघ भालू आउटे पड़ी मत किए मार मो जीवन किसी भरोसा नहीं तेणु मुझे जीवन सारा तार उपकार कली तेणु तो मोर कौन से उपकार कला मोर उपकार चाहिए ना तेणु मनीष हूँ स्वार्थपर जदि मनीष स्वार्थपर होती मुझे कहि तुम तार उपकार कर तुम सी अपकार करने चाहूँ तेणु मुझे न्याय करी ना कारण मो प्रति अन्याय होती किए कहला गाई कहला से कथा शुणी सारापर सी दिला सी गला बाटोई कहला न्याय मिलूँ कौन करवा हेटो साप कहे आउ व्यस्त ना मुझे मो खाइबी आउ मत छाड़ दियो मुझे मो खाइबी रुह रुह आउ जड़ पचार ठीक अच्छे चलो हेटो गोटे मांकड़ बसला मांकड़ तो महा चला जानी समस्ते मांकड़ चला सी बसला गए मर्कड़ राज नमस्कार ना कौन घटना कौन ना एमती मो सापटी गछ डाल तले पड़ जाता मुझे बचेली सी बर्तमान मत कहे खाइबे यहाँ कौन ठीक कि से कहले माकड़ कहला
ସାପ ଦେଇଦେଲା ଟିକେ ତାପରେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ତମେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି ନା ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ତମେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥିଲ ସେମିତି ପଡ଼ିବ ମୋ ଉପରେ ଡାଳ ପକା ହବ ତାପରେ ସେ କାଢ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟାୟଟା କରିବ କିଏ କହିଲା ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଚାଲ ଧାଇକି ସାପ ଭାଜିରେ ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ହେଇଗଲେ ବାଟ ବି ଦୁଃଖ ମନରେ ଯାଇଛି ବାଟ ବି ଜାଣିପାରୁ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆଉ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ କବାଟ ସାପ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଗଛ ପାଖରେ ସେ କହିଲା ବାଟ ଏଇ ଡାଳଟି ତା ଉପରେ ପକାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠୁ ବାଟ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଡାଳଟି ପକେଇଦେଲି ଯେମିତି ଡାଳଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାପ କହିଲା ଓ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ଯାଉଛି ମୁଁ କେତେ 15 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଯେ ଖାଇବି ଜଲ୍ଦି ଉଠା ମୁଁ ତ ସେ ଖାଇବି ସେଠୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଯାଉଥିଲା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିଲା ଆରେ ବାଟୋଇ ବୋକା ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ବୋକା ତମେ ଜାଣିଛ ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ସେ ଖାଇବା ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଯାଉଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ପୁରା ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କିଏ କହିଲା ଆଉ ଜମା ତାକୁ ବଞ୍ଚାନି ସେ ମରୁ ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ସେମିତି ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେ ତାର ମଲା ସାପ ପଡ଼ିକି ତାର ମରିଥିବ ବାଟୋଇ ତା ବାଟରେ ଗଲା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ବାଟରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ ତମେ କେବେ ମନେ ରଖିଥା ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ର ବା ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛି କାରଣ ଯଦି ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ବା ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଲା କ'ଣ ସେ ଖାଇବ ସେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ ତାକୁ ଆମେ ଉପକାର କଲେ ସିଏ ଆଉ ବୁଝିବ କି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ମାସି ଚଳିବା ଆଉ ଏମିତି ହିଂସ୍ର କେବେ ହେବାନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ କାରଣ ମନେ ରଖିବ ଯାହା ପ୍ରକୃତକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଞ୍ଜ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ର ସେମାନେ ଅଲୱେଜ୍ ହିଂସ୍ର ସବୁବେଳେ ହିଂସ୍ର ହେଇକି ହିଁ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପକାର କଲେ ବି ସେ ଉପକାରଟାକୁ ସେ କେବେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ଉପକାରର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ସାପ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ହଅନ୍ତା ତୁ ତ ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ପୋକ ଯୋଉ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ହେଉଛୁ ନା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖାଇଲୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲୁ ଅତି ଲୋଭରୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେଣୁ ଅତିଟା ଭାବିବ ନାହିଁ ତମର ଯିଏ ଉପକାର କରିଛି ତାକୁ ତମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯିଏ ତମର ଉପକାର କରିଛି ମନେ ରଖିଥା ଉପକାର ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାପଟି ବୋଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି କହିଲା ନାହିଁ କୋଉମାନେ ଶୁଣିଛ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି କହିବ ଯାହା କହିଲ ସେଇ ଯୋଉ ବାଟୋଇ ଜଣକ କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକାରେ କିଏ କହିବ ଜୀବିକା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କହିଲୁ ଠିଆ ହେଇବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପୂଜା କର ସାପଟି କ'ଣ ମାନେ ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସାପ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇବ ନା କିଏ କହିବାକୁ କହିଲା କ'ଣ ଗଛର ଠିଆ ହେଇ କହିବ ହେଲା ତାପରେ ସାପଟି କେଉଁ ବାଟୋଇ ବଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ସାପ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଅର୍ପିତା କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି ପ୍ରଥମେ ବାଟୋଇ କାହା ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବାବୁନ କହିଲୁ ବାବୁନ ଗୋମାତା ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟ କଲେ ଗୋମାତା ନ୍ୟାୟ ଦେଲା କି ଦେଲାନି ଦେଲା କି ଦେଲାନି କ'ଣ କହିଲା ଗୋମାତା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ହଁ ଗୋମାତା କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିକ କ'ଣ ଗୋମାତା କହିଲେ ବସ ଜ୍ୟୋତିକ ଗୋମାତା କହିଲେ କି ମୋ ପ୍ରତି ତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଲିକ ମୋଠୁ ମୋ କ୍ଷୀର ନେଇକି ନିଜ ପରିବାରଟା ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ସେମିତି ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଏକଥା ଶୁଣିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁହାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବିନି ତାପରେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ବାଟୋଇ କିଏ କହିବ କହିଲୁ କୁହ କ'ଣ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିଲା କରିବାକୁ କିଏ କହିବ ଲୁକୁନୁ କହିବୁ କ'ଣ କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ସେଇ ଡାଳଟାକୁ ଆଣି ପୁଣି ସାପ ଉପରେ ପକାଅ ହଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ କହିଲା ନା ଭୁଲ କହିଲା କହିଲୁ
ଠିକ କହିଲା ଚାଲାକ ସେଇ ତ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ବିପଦ ପଡିଛି ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ବି କେତେ ଓଲମା ଦେଖୁନ ସେ ଯାଉଛି କାଢିଆ ବୁଢାଟା ତାପରେ ସାପ ମରିଯାଇଥିବ ନା ବଞ୍ଚିଥିବ ନା କହିଲ ଯାହା ତ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଆ ଥାନ୍ତା ବାଟ ଡକା ବାଟ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ନିଜେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତା ଅତି ଅନେକ ଯିଏ ଆମର ଉପକାର କଲା ତାର କେବେ ଆମେ ଅପକାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯଦି କରିବା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସାପ ଭଳିଆ ହବ ବୁଝିଲ।